ساتھ والا ملک ہمارا ہندوستان ہے، ادھر بہت برے حالات ہیں، کرونا سے بھی زیادہ بہت لاکھ سے اوپر لوگ مر چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ان کے معاشی حالات ہیں وہ بہت برے ہیں دنیا میں، بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان وہ ملک ہے جدھر سب سے زیادہ اکانومی کو متاثر ہوئی ہے اس سے. تو ہمیں اللہ نے بڑا اچھا بھی نکال دیا. ہماری اگر ہم موازنہ کریں باقی ملکوں سے تو ہماری اموات بھی نیچے ہیں، اور ہماری جو اکانومی وہ سارے بر صغیر میں سب سے تیزی سے ریکور کی ہے. لیکن مجھے اب خطرہ یہ ہے کہ یہ جو جس طرح تیزی سے ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں کہ اس کا اگر ہم نے صحیح معنی اور قوم نے مل کے اس کا صحیح معنی میں ہم نے احتیاط نہ کی اور اب آگے سامنے ایک بحیثیت قوم ہم نے اس کا مقابلہ نہ کیا تو ہمارے ہسپتالوں میں پریشر کے علاوہ ہمارے معاشی حالات بھی بگڑ سکتے ہیں. تو میں آج اس لیے اپنی قوم سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم اگر کامیاب ہوئے تھے جب پہلی دفعہ یہ کرونا کے کیسز بڑھے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ قوم نے پوری طرح مل کے گورنمنٹ کے ساتھ مقابلہ کیا اس کا. یعنی ہر جگہ جو بھی ہم نے کہا قوم نے اس کے اوپر چلی. ہم نے واحد ملک تھا جس نے رمضان کے دوران مسجدیں نہیں بند کی. پاکستان وہ ملک ہے ساری مسلمان دنیا میں مسجدیں بند کی گئی، پاکستان نے نہیں کی. لیکن ہم کامیاب اس لیے ہوئے کہ علماء نے ہمارے ساتھ پوری گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پوری تعاون کیا. میرا نام باسم محمود ہے، GNN TV سے میرا تعلق ہے. میرا سوال سفارتی معاملات سے ہے. جس طرح سے حکومت نے شروع میں پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جو دوست ممالک ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا، بڑا فائدہ ہوا، اور انڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا اس کو بڑا اچھے طریقے سے کاؤنٹر کیا. لیکن ابھی ایک نیا معاملہ جو مشرق وسطیٰ میں شروع ہوا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے میں، تو حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ کس طرح سے پاکستان کو جو آئسولیشن اگر جاتا ہے اس سے کس طرح سے اس کو بچایا جائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر میں کہوں کہ ایک سب سے بڑی جو کامیابی ہماری حکومت کی ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی ہے. کبھی بھی آپ اگر دیکھ لیں دنیا میں ایک اتنی ملک کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں جتنی آج پاکستان کی ہے. اب تک یہ ہوتا رہا تھا کہ ہندوستان ایک بڑا اچھا ملک تھا اور پاکستان صرف دہشت گردوں کا تھا. آج آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل پریس صرف اور صرف ہماری حکومت کی انٹرنیشنل لابنگ کی وجہ سے آج دنیا میں جدھر ہم نے جا کے اپنی فورن پالیسی اور ایکسپوز کیا ہے کہ جو ہندوستان کر رہا ہے اس وقت کشمیر میں اور ہندوستان میں، کبھی بھی یہ کامیابی پاکستان کو نہیں تھی. اور اگر آپ کسی بھی جو جانتا ہے فورن پالیسی جو ہمارے فارمر ڈپلومیٹس ہیں، جو پرانے ڈپلومیٹس، کسی سے پوچھ لیں کہ جدھر آج پاکستان کھڑا ہے کبھی پچھلے 50 سال میں بتا دیں کہ پاکستان کی یہ سٹینڈنگ تھی. نمبر 2، یہ جو افغانستان کے ساتھ اس وقت پاکستان کا جو رول ہے، آپ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ افغانستان پاکستان کو سمجھتا تھا کہ ہم ان کے مخالف ہیں، ہندوستان کے وہ زیادہ قریب تھا. امریکہ ہمیں کہتا تھا کہ ہم دوگلی گیم کھیل رہے ہیں، ڈو مور کرو. آج امریکہ اپریشیٹ کر رہا ہے پاکستان کو. آج افغانستان سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں. وجہ کیا اس کی کہ آج پاکستان کو دنیا یہ سمجھتی ہے وہ ملک جو کہ امن لے کے آ رہا ہے افغانستان میں، جس نے پوری کوشش کی سب سے پہلے کہ امریکی اور طالبان کی بات چیت کروائی اور اس کے بعد پھر افغان گورنمنٹ اور طالبان کو بٹھایا. وہاں مشکلات ہیں لیکن پاکستان کا ایک پازیٹیو رول دنیا آج اکنالج کر رہی ہے. آج ہمیں کوئی ڈو مور نہیں کہہ رہا. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو مجھے ذرا دیکھیں پچھلے 20 سال میں پاکستان کو کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ڈو مور کہیں اور پھر ہمیں برا بھلا بھی کہا. جنگ کسی اور کی ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا جا رہا تھا ان کی کامیابی نہ ہونے کی. اور اگر آپ ہمارا ترکی سے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے ایران سے اچھے تعلقات ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، UAE سے ہیں، ہمیں کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں تھا کہ جی ہم کہ اسرائیل کو ہم ریکگنائز کریں. پاکستان کا تو موقف ہے، قائد اعظم کی 1948 میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، انصاف نہیں ملے گا، ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور اسی پہ پاکستان کھڑا ہے.
लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा खान साहब कि बारी बारी खान साहब ये बताइएगा कि रिवर रावी अथॉरिटी के हवाले से और नया शहर जो बनाने जा रहे हैं उसके हवाले से मेरा सवाल है। माजी की अगर आप 10-15 साल की गवर्नमेंट्स का जायज़ा लें तो बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस हुए और वो प्रोजेक्ट जो है लोगों के ओवरसीज़ के अरबों बिलियंस ऑफ रुपीज़ आए, लेकिन वो सारे जो है कहीं कब्जा हो गया, अदालतों में केसेस। ये शहर जो जितनी आपकी क्रेडिबिलिटी है आप ये बना जाएंगे, लेकिन जो जितना ट्रस्ट है ओवरसीज़ को और पाकिस्तानियों को, आप किस तरह मैनेज करेंगे कि उनका जो सरमाया है वो महफूज रहे, उस पर कोई कब्जा ग्रुप ना आए, जिस तरह पॉलिटिकल कुछ पार्टीज भी उनको जो है वो पुष्पनाई उनकी करती थी, कैसे मैनेज करेंगे लोगों की तवक्कात को? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तानियों को कि हमारा सबसे बड़ा असासा बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। उनके अभी तक हमने पाकिस्तान में वो सिस्टम ही नहीं बनाया था कि वो अपना पैसा पाकिस्तान ला सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वो कोई प्लॉट लेते थे और उनके ऊपर भी कब्ज़े हो जाते थे। एक तो ये जो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर इंशाअल्लाह जो मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, जिसकी वजह से डॉलर जाएंगे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऊपर जाएंगे। लेकिन जो दूसरी बात की आपने कब्ज़ों की, हमें पूरी तरह हम अब कब्ज़ा ग्रुप्स के पीछे जा रहे हैं। पंजाब में ख़ास तौर पे एक उस्मान बुज़दार ने पूरी एक इनकी टीम सारे बड़े बड़े कब्ज़ा ग्रुप के पीछे जा रहे हैं। अभी आपको लाहौर के कब्ज़ा ग्रुप की आवाज़ें सुनेंगे, अभी आप चीखों की आवाज़ें सुनेंगे, और उसके बाद बड़े बड़े कब्ज़ा ग्रुप, और ये सारे मिले हुए थे। हमने पूरी तरह तफ्तीश करके यहाँ तक पहुँचे हैं कि कब्ज़ा ग्रुप्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ इनको बैक कर रही थी, ये उनके लिए पैसे इकट्ठे करके देते थे, ये उनके जलसे कराते थे, उनको इलेक्शन में पैसे देते थे, उसके बाद वो उनको पूरी कोई एडमिनिस्ट्रेशन उनको हाथ नहीं लगाती थी। प्राइम गवर्नमेंट की ज़मीनों के ऊपर उन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं। कई पॉलिटिशियंस ने बड़े बड़े प्लाजा बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट की अरबों रुपए की ज़मीनों के ऊपर प्लाजे बनाए हुए हैं। इन सब के पीछे हम जा रहे हैं, और हम एक पूरी चीफ सेक्रेटरी के साथ हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि एक पूरी अब टीम बनेगी। ये जो सोसाइटीज़ के अंदर ये कब्ज़ा ग्रुप बैठे हुए हैं जो कि देख लेते हैं कि अच्छा जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो यहाँ है नहीं, वो नहीं होते तो उनकी ज़मीनें कब्ज़ा, उसके ऊपर अब पूरा प्लान कर रहे हैं। तो आप लाहौर में बैठे हैं, आप देखेंगे बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है इनके ऊपर। शुरू हो गया है, लेकिन अभी तो 5% शुरू है। ये आप देखेंगे कि हम एक कब्ज़ा ग्रुप के पीछे जा रहे हैं। ज़ीशान, मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं। इस वक्त अपोजिशन का जो बयानिया है हुकूमत मुखालिफ, वो सिर्फ है कि महंगाई मुल्क में बहुत है, हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ ठीक नहीं है, और आपकी मुआशी टीम पर इस हवाले से काफ़ी तनकीद होती है। इस वक्त जो डॉलर कदरे कम हो रहा है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है, क्या हुकूमत की इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, या ये एक मसनूई चेंज है? दूसरे नंबर पर पंजाब के अंदर आटा और चीनी बज़ाहिर तमाम हम बाज़ारों में देखते हैं मौजूद है, लेकिन जिस तरह कहा यह जा रहा है कि आटा मौजूद नहीं है या चीनी मौजूद नहीं है, उतना रश वहाँ नज़र नहीं आ रहा। क्या लोगों को एतमाद नहीं है, लोग उन सहूलत बाज़ारों में जाते नहीं, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इशूज़ हैं? देखिए, महंगाई का तो मैं ये कह दूँ कि हमें एक तो शुगर माफिया, वो तो अब कंपटीशन कमीशन ने बता दिया कि ये मिल्क के मोनोपलीज बनाते हैं और फिर ये मिल्क के कीमतें बढ़ा देती हैं चीनी की। तो उसके ऊपर तो आप देख रहे हैं कि चीनी की भी अब कीमतें नीचे आनी शुरू हो गई हैं, और इसके अंदर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की चीज़ सस्ती चीनी लेके आए। और हमें पहले यही नहीं पता था कि शुगर मिल एसोसिएशन ही बताती थी कि कीमत क्या है चीनी की, वही बेच रहे हैं, वही बताते थे कीमत क्या है, और वही फिर कहते थे कि जी इतनी चीनी हो गई है। और कई तो अब उन्होंने जो चीनी हमें बताई वो ज़्यादा बता दी, बाद में पता चला कि कम है, और जब कम होती है कीमतें ऊपर चढ़ी जाती हैं। ये पूरा एक हमें पहली दफ़ा तजर्बा हुआ है कि किस तरह एक मिल के महंगाई की जाती है। और गंदम का मसला उधर से शुरू हुआ कि 2 साल गलत टाइम पे बारिश हो गई, कटाई के वक्त बारिश हुई, उससे हमारी गंदम कम हो गई। जब गंदम कम हुई तो उसकी कीमत ऊपर चली गई, और हमें असेसमेंट्स दी गई वो गलत दी गई फूड सिक्योरिटी की तरफ से, और फिर जो हमने इंपोर्ट की वो थोड़ी लेट हो गई, जिसकी वजह से कीमत ऊपर चली गई। लेकिन एक मिनट ठहर जाए। लेकिन जो आपने बात की ना, इसके अलावा 2 बड़े मसले थे पाकिस्तान के। एक फिस्कल डेफिसिट यानी आमदनी और ख़र्चे में कमी, दूसरी करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि पाकिस्तान की तारीख का जो ट्रेड डेफिसिट यानी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के अंदर
40 ارب ڈالر کا خسارہ تھا.